হাফেজ মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন সাহেব, শিক্ষক আল-হাজ্জা রাজিয়া খাতুন দারুল কিরাত মাদ্রাসা, পেশ ইমাম অত্র মুশরিফুল্লাহ দরবার শরীফ জামে মসজিদ। الله تعالى وبركاته. رضيت بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सजदा करूं या दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। मैं सजदा करूं या दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं। तरफ कमली वालों की तरफ आ रही है। मैं सजदा करूं या दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। दो आलम का दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है। दो आलम का दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है, कि काबे का काबा मेरे सामने है। अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं। खुदा की खुदाई झुकी जा रही है। मैं सजदा करूं या दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। ये फरमाया हक ने कि प्यारे मोहम्मद, ये फरमाया हक ने कि प्यारे मोहम्मद, हमारे हो तुम हम तुम्हारे मोहम्मद। ये फरमाया हक ने कि प्यारे मोहम्मद, हमारे हो तुम हम तुम्हारे मोहम्मद। हमें अपनी जल्वों, हमें अपनी जल्वों में कमली वाले तुम्हारी सूरत नजर आ रही है। मैं सजदा करूं या दिल को संभालूं, मैं सजदा करूं या दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। मैं सजदा करूं या दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। अल-मबऊस रहमतन लिल-आलमीन व अला आलिहि अत-तय्यिबीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन।
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقال تعالى في آية أخرى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد से सिफत पहुँचा खुदा की, खुदा से पहुँचियो शान मुहम्मदी। अल्लाहुम्मा صل على सय्यदना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यदना वअला आलि मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम वाजिबुल एहतराम ঐতিহ্যবাহী মুশরিকুল্লাহ দরবার শরীফের মধ্যমণি অধ্যকার এই মহতি মজলিসের মোহতারাম সভাপতি, অত্র ওয়াকফ এস্টেটের সম্মানিত মুতাওয়াল্লি, অত্র দরবার শরীফের সম্মানিত পরিচালক শাহ সাহেব হুজুর কিবলা মুদ্দাজিল্লাহুল আলী ওয়া দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া, উপস্থিত সম্মানিত উলামায়ে কেরাম, মুরব্বিয়ানে আজম, মুসল্লিয়ানে কেরাম, অত্র দরবার শরীফের সাথে সংশ্লিষ্ট আশিকিন, মুতাআল্লিকিন, মুহিব্বিন, মহান আল্লাহ জুল জালালের অসীম দরবারে
অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া, প্রশংসা এবং সুজুদ পেশ করছি যিনি আমাদেরকে একান্ত অনুগ্রহ করে সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ জন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সর্বাধিক প্রিয় ভাজন নৈকট্যপ্রাপ্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাকে সৃষ্টি করে যার আশিক হয়ে গিয়েছেন, যার প্রশংসা রব্বুল আলামিন করেন, তামাম মাখলুকাত করে, সেই মহামানব যাকে রব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম সৃজন করেছেন, সর্বপ্রথম নবী হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাকে নির্বাচিত করেছেন, মনোনীত করেছেন, সবার শেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাকে প্রেরণ করেছেন, যার নাম মোবারক আরশে আজিমের সাথে খচিত। আসমানের এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে তার নাম মোবারক খচিত হয়নি। যার আলোচনা করা ইবাদত, যার জিকির আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমুন্নত করেছেন, যার সন্তুষ্টি রব্বুল আলামিন কামনা করেন, যার উপরে তিনি তার নিষ্পাপ ফেরেশতাদেরকে নিয়ে সার্বক্ষণিক দুরূদ পাঠ করে থাকেন, সেই অতুলনীয় সত্তা, মহান সত্তা, যার গোলামি করার জন্য দুনিয়া এবং আলামে মালাকুতের সকলে সদা ব্যস্ত, যার হাতের ইশারায় আকাশের চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, যার আঙ্গুলের ইশারায় অস্ত যাওয়া সূর্য পুনরায় উদিত হয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এশার সালাত আদায় করার সুযোগ করে দিয়েছে, যিনি লেওয়ায়ে হামদের মালিক। লেওয়ায়ে হামদ কিয়ামতের দিন একজনের হাতেই শোভা পাবে, যিনি সেই লেওয়ায়ে হামদের ধারক এবং বাহক। মাকামে মাহমুদ একজনই মাত্র সেই আসন অলঙ্কৃত করবেন, সেই আসনের যিনি উপবেশনকারী হবেন। শাফাআতে উজমার যিনি মালিক, একমাত্র সৃষ্টি যিনি এই সুমহান শাফাআত করবার অধিকার রাখেন এবং সাহস রাখেন। যেদিন তামাম আম্বিয়া মুরসালিন আলাইহিমুস সালাম ইয়া নফসি বলবে, সেই দিন যিনি বলবেন আনা লাহা, আমি এই সুপারিশের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম, যিনি সাজদায় পড়ে যাবেন, যিনি সর্বপ্রথম জান্নাতের কড়া নাড়বেন, যার জান্নাতে প্রবেশের আগে জান্নাতে প্রবেশ করা কারো জন্যেই বৈধ হবে না, সেই মহামানব রাসূল করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যার প্রতিটি কর্মকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার নিজের কর্ম বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহর হাবিব যখন ধুলাবালি নিক্ষেপ করেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়ামা রমাইতা ইজ রমাইতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা রমা। হাবিব, আপনি যখন নিক্ষেপ করেছেন তখন আপনি নিক্ষেপ করেন নাই, বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন। যার আনুগত্যকে আল্লাহ তাআলা তার নিজের আনুগত্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন, মাইয়ুতি'র রাসূলা ফাকাদ আতা আল্লাহ। যে রাসূলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। যার হাতে বায়াত গ্রহণ করলে আল্লাহর হাতে বায়াত গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইন্নাল্লাযীনা ইউবাইউনাকা ইন্নামা ইউবাইউনাল্লাহ ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম। যার প্রতি আদব রক্ষা করতে রব্বুল আলামিন শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা হুজুরাতের মাঝে বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাওতিন নবী। নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে মুমিনরা তোমাদের কণ্ঠস্বর বুলন্দ করো না। নিষেধ করে দিয়েছেন, আদব শিক্ষা দিয়েছেন যার মজলিসে সেই মহামানব, যার উপরে রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআন মাজিদ অবতীর্ণ করেছেন। পবিত্র কোরআন মাজিদ পুরোটাই যার চরিত্র, সেই মহামানব রাসূল করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শুভাগমনে সকল মুমিন শুধু নয়,
কুল আলম तमाम মখলুকাত সারে জাহান খুশি হয়েছে, আনন্দিত হয়েছে, আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছে। এই মহামানবকে রিসিভ করবার জন্যে যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করেছে। সম্মানিত উপস্থিতি, তারই অংশ হিসেবে এই মহা নেয়ামতের শুকরিয়ার অংশ হিসেবে অত্র দরবার শরীফ থেকে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও এই আয়োজন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সম্পর্কে আমাদের জন্য যা যা প্রয়োজন এমন দু চারটি কথা বলবার এবং শুনবার তৌফিক এনায়েত করুন, আমিন। সম্মানিত উপস্থিতি, আল্লাহর হাবিব রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যত নেয়ামত আমাদেরকে দান করেছেন, সকল নেয়ামতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত কোনটা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বা'আসা ফীহিম রাসূলা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিরাট অনুগ্রহ করেছেন মুমিনদের উপরে, কেননা তিনি একজন মহান রসুল তাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। এই রসুল কেমন রসুল? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার নিজের নাম এই রাসূলকে দান করেছেন। রউফুর রহিম কার নাম? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাম। তার হাবিবকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন বিল মুমিনিনা রউফুর রহিম। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি মুমিনদের প্রতি খুবই দয়ালু, খুবই স্নেহ পরবশ। মুমিনদের কোনো কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারেন না। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি হচ্ছেন আমাদের জানের চেয়েও আপন, আমাদের জীবনের চেয়ে আপন কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, আন-নাবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম। নবী মুমিনদের কাছে তাদের জানের চেয়েও আপন। আমরা আমাদের জীবনকে ভালোবাসি, আল্লাহর রাসূলকেও ভালোবাসি। কার ভালোবাসা বেশি হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ভালোবাসা বেশি হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলকে আমরা বেশি ভালো না বাসবো আমাদের জানের চেয়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুমিন হতে পারবো না। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি একদিন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি সকল কিছুর চেয়ে আপনাকে ভালোবাসি, তবে আমার জীবনের চেয়ে আপনাকে বেশি ভালোবাসি না। তখন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি কিছুই বলেননি। তারপরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এখন আমি আপনাকে আমার জানের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। এবারে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, আল আন ইয়া ওমর, ওমর এবারে হয়েছে। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জানের চেয়েও বেশি ভালোবাসা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না। যে যাকে ভালোবাসে তার আগমনে সে কি খুশি হয় না নাখোশ হয়? খুশি হয়। এই জন্যে যারা ভালোবাসার দাবি করে এবং শুধু সুন্নাত পালনের মাঝে ভালোবাসাকে সীমাবদ্ধ করে আর বলে থাকে যে আমরা ভালোবাসি কিন্তু খুশি হব না, আমরা ভালোবাসি খুশি প্রকাশের কোনো আয়োজন করব না, তারা প্রকৃত অর্থে আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসে না। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সর্বাধিক নৈকট্য প্রাপ্ত, সবচেয়ে কাছে। যদি কেউ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে যেতে চায় তাকে কার কাছে যেতে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে যেতে হবে। যেমন এখানে যদি উদাহরণস্বরূপ বলি, আমরা উদাহরণ দেয়া ঠিক না, তারপরেও বুঝবার জন্যে শাহ সাহেব হুজুরের ডান পাশে যিনি আছেন, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হুজুরের সবচেয়ে কাছে তিনি। এখন এই সামনে থেকে যদি কেউ হুজুরের কাছে আসতে চায় তাহলে হুজুরের পাশে যিনি আছেন ওনার থেকে দূরে সরে হুজুরের কাছে কেউ আসতে পারবে? পারবে না। এই জন্যে আল্লাহর কাছে যেতে চায় আল্লাহর হাবিবের কাছে তাকে যেতে হবে।
আল্লাহর হাবিবকে বাদ দিয়ে ডাইরেক্ট আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে যাবার মতো কোনো সুযোগ, কোনো পদ্ধতি ইসলাম রাখে নাই, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাখেন নাই, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও রাখেন নাই। সম্মানিত উপস্থিতি, আজকের এই মাহফিল হচ্ছে পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিল। ঈদ অর্থ কি? ঈদ অর্থ হচ্ছে আনন্দ, খুশি। আল্লাহর হাবিবের আগমনে আমরা খুশি না বেজার? এই খুশি উদযাপন করতে হবে কার নির্দেশ? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্দেশ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা ইউনূসের 58 নম্বর আয়াতে কারীমার মাঝে বলেছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরাহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালইফরাহু হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। বলে দিন, বিফাদলিল্লাহ, আল্লাহর অনুগ্রহ, ওয়া রাহমাতি, এবং তার রহমত, ফাবিযালিকা ফালইফরাহু, এগুলোর কারণে তারা যেন আনন্দ প্রকাশ করে, তারা যেন খুশি হয়ে যায়। হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন, তারা যা জমা করে পার্থিব জীবনের এই সকল কিছুর চেয়ে আল্লাহর হাবিবের আগমনে খুশি প্রকাশ করা, এটা হচ্ছে সেরা, উত্তম। আল্লাহর রহমত পেয়ে আল্লাহ তাআলা খুশি হতে বলেছেন। আল্লাহর রহমতকে ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, আল্লাহর রহমত হচ্ছেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সকল কিছুর জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছেন। সেই রহমত পেয়ে আমরা খুশি হব, আনন্দিত হব, এটাই স্বাভাবিক। আর দুই শ্রেণীর তারা খুশি হতে পারেনি, দুইটা শ্রেণী। একটা হচ্ছে ইবলিস। একটা কে? ইবলিস। সে খুশি হতে পারেনি। ইবলিস মোট 4 বার কেঁদেছে। কয়বার কেঁদেছে? 4 বার কেঁদেছে। তার মধ্যে একবার হলো হিনা উলিদান নবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, যখন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ হয়েছে, তখন ইবলিস নাখোশ হয়ে ক্রন্দন করেছে। আর একটা শ্রেণী নাখোশ হয়েছে, তারা হচ্ছে ইহুদি। তারা কারা? ইহুদি। তারাও নাখোশ হয়েছে। তারা চেষ্টা করেছে আল্লাহর হাবিবকে কিভাবে হত্যা করা যায়। আল্লাহর হাবিবের ওয়াফাতের পরে তারা চেষ্টা করেছে কিভাবে লাশ মোবারক চুরি করা যায়। এখনো তারা চেষ্টা করছে মুসলমানদের মাঝে কিভাবে আল্লাহর রাসূলের প্রতি মহাব্বত, ভালোবাসা, আকর্ষণ কমিয়ে দেওয়া যায়। এজন্যে তারা নানা প্রোপাগান্ডা, নানা ধরনের আয়োজন, নানা গবেষণা এবং কূটকৌশল এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানরা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর হাবিবের মহাব্বত, ভালোবাসা ওইভাবে রাখবে যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাখতেন। সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে ভালোবাসা রাখতেন, কিভাবে আকীদা রাখতেন? সাহাবায়ে কেরামের কাছে যখনই আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জবাবে সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আ'লামু, আল্লাহ এবং তার রাসূল ভালো জানেন। তাহলে ইলমের সম্পর্ক তারা শুধু আল্লাহর সাথে করেছেন? করেন নাই, আল্লাহর রাসূলকেও তারা সাথে জুড়ে দিয়েছেন। কারণ তারা আল্লাহর হাবিব থেকে শিখেছেন আল্লাহর সাথে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে উল্লেখ করতে হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার কালামে মাজিদের মাঝে উল্লেখ করেছেন অসংখ্য জায়গায়। আল্লাহর রাসূলকে বাদ দিয়ে এটার নাম তাওহীদ না, এটার নাম ইসলাম না, এটার নাম দ্বীন না, বরং আল্লাহর রাসূলকে উল্লেখ করা, আল্লাহর রাসূলকে আল্লাহর সাথে রাখা, এটাই হচ্ছে ঈমান, এটাই হচ্ছে ইসলাম, এটাই হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের আকীদা। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যখন যারা দেখতেন থুথু ফেলতে, সাহাবায়ে কেরাম হাত পাততেন, তাদের কারো না কারো হাতে সেই থুথু মোবারক পড়তো, তারা সেটা নিয়ে চেহারায় মালিশ করতেন, তাদের শরীরে মাখতেন। যখন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাক মোবারক থেকে শ্লেষ্মা মোবারক বের হতো, তখন সেটা কোনো না কোনো সাহাবীর হাতে গিয়ে পড়তো, সেটা তারা শরীরে মর্দন করতেন, বরকত হাসিলের জন্য তাবাররুক গ্রহণ করতেন, ফায়দা হাসিল করতেন। এটা হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের আকীদা। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উজুর পানি, এটা নিয়ে
তারা রীতিমতো যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে যেতেন। সহিহ বুখারী শরীফের বর্ণনা। কে কার আগে পানি গ্রহণ করবেন, এক ফোঁটা পানিও তারা নিচে পড়তে দিতেন না। তাদের শরীরে মাখতেন, তাদের চেহারায় মাখতেন, তাদের মাথায় মাখতেন। এভাবে তারা বরকত হাসিল করতেন। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পেশাব মোবারক সাহাবায়ে কেরাম পান করেছেন। হযরত উম্মু আয়মান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা পান করেছেন, হযরত বারাকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা পান করেছেন, হযরত বাররা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা পান করেছেন। মিশক আম্বরের চেয়ে অধিক সুঘ্রাণ সেই পেশাব মোবারক থেকে আসতো। ইমাম শামী রহমতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র ইউসুফ সালেহি শামী সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খায়রুল ইবাদ এই কিতাবের মাঝে তিনি বলেছেন, আন নাজিস মিনহু তাহির, আমাদের থেকে যেটা হয় অপবিত্র, আল্লাহর হাবিব থেকে সেটা হলো পবিত্র। সুবহানাল্লাহ। আমাদের পেশাবটা অপবিত্র, আল্লাহর হাবিবের পেশাবটা পবিত্র মোবারক। যারা পান করেছেন তাদের পেটের পীড়া চিরস্থায়ীভাবে ভালো হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। অসুখ